Okay, guys, actually, in the last session, we have completed HTML, right? So, as you know already, we have multiple languages in front end, right? HTML, CSS, JavaScript. Then we have CSS frameworks called Bootstrap and JavaScript library React. And we'll get to know about Tailwind also. So, already మనం HTML కంప్లీట్ చేసుకున్నాము అండ్ వి నో దట్ హెచ్టిఎంఎల్ మనము ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అని చెప్పేసి. సో హెచ్టిఎంఎల్ ఈజ్ ఫర్ building the web applications, as I told you previously. But the main purpose of the HTML in the web application or website is structure. Okay. So to build the structure of the web page, we use HTML. సో ఇక్కడ మనం ఒక HTML తో ఏం చేస్తాము, ఈవెన్ ఏం చేసాము మనము అన్నట్లయితే జస్ట్ వీ హ్యావ్ build the structure already. So now the thing it is ఏదైతే మనం చేసామో వెబ్సైట్ అనేది ఆ ఒక్క పర్టికులర్ అంటే బిల్డ్ చేసినంత సరిపోద్దా అదే ఒక వెబ్సైట్ అంటే కాదండి. సో ఒక కంటెంట్ అనేది మనం ఒక వెబ్సైట్ మీద చూపించడం వేరు, బట్ ఆ కంటెంట్ ని మనకి ఇష్టం వచ్చినట్టు కలర్ఫుల్ గా ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ లో ఒక పర్టికులర్ లుక్ తో చూపించడం వేరు. సో హియర్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, టు డిస్ప్లే the content we need HTML. Okay, but here we have CSS. So CSS, which is nothing but cascading style sheet. But before going to the CSS, let me tell you about HTML. How we can build a page by using only HTML. So already the time is 5:52. So I'll tell you 15 to 20 minutes about the HTML structure, how we can build the application by using HTML. So later on we'll move to the CSS. We can start the CSS today. So here I'm going to open the Visual Studio Code first. And I'm going to create a file with website.html. So here I'm going to give first website. HTML. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను అన్నట్లయితే ఒక వెబ్ పేజ్ అంటే ఒక పేజ్ ఒకటి తీసుకొని జస్ట్ డిఫరెంట్ మనం ఏదైతే ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నామో ఆల్మోస్ట్ కవర్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాము. అండ్ ఓన్లీ HTML తో ఒక వెబ్ పేజ్ మనం క్రియేట్ చేయాలి అన్నట్లయితే ఎలా మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు అనేది ఒకసారి చూద్దాం. సో ఫస్ట్ థింగ్ మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు టెక్స్ట్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి మనకి. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అన్నట్లయితే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ H1 ఎలిమెంట్. సో hello, welcome to my first website. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఒక కంటెంట్ అనేది తీసుకున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్ప్లే. Okay, so here I'm going to display some content. So I'm going to use some dummy data. I'm going to use 50 words of content by using Lorem shortcut. And if you want to break a paragraph in the middle, you can use break element. And here I'm going to use break for more space after the paragraph. And next I'm going to use again 50 words of content. And next I'm going to use some images. So sorry.
So I think already we have images, right? Okay, only hero image we have. Okay, fine, no worries. So I'm going to provide width. VW. Okay, just open it. Okay, fine. So here I'm going to provide 1200. So I can see like this. And here I'm going to use a center element. So if you use center element, you will get the content at center of the page, as you can see like this. And if you want to provide any underline like that, yes, you can provide. So here, after this particular content, I'm going to provide some links here. So before the image only, by using center element to again, I'm going to use the elements. So for now, I'm going to give just like a demo link 1 and demo link 2. So here we can see we got demo link 1 and demo link 2. And now, so this is what actually the landing page, and you can use like some other content. Again, paragraph I'm going to use with 100 words of content. And if you want to provide any like list elements, yes, you can use. And after this, what I'm going to do, I'm going to use image only. Here I'm going to get some external images I'm trying to get. So I'm going to take the reference of images with the same resolution, like however we can see the same resolution, but you can see it is not similar resolution with this. So now I'm going to take for the sample purpose, right? So here I'm going to use this image. So just you can right click on the image and you can see copy image link. So I'm going to copy this link and I'm going to paste it here. Same like I'm going to do the same. Okay, now just go and see the output. What happened? Anything wrong? Okay, so let me check. So image SRC. I think everything is fine. So I'm going to provide the width for both. So width I'm going to provide, for example, 600 pixel. I'm going to provide. So then what happened? Still okay. So might be the problem with the images. The problem with images. Okay. Let me use some other platform. I can use from here.
So for images, you can use multiple websites like Unsplash or Pixabay, or there is a one more free pick. You can use whatever. So if I'm going to use this, copy email address. You can see the problem with the images. I mean, previously we have used Pixabay, so they have some restrictions. So that's why we are unable to see the images in our website. Okay, now, so come here, and again I'm going to use the same height I need the both images. So for that you can do inspect. ఇక్కడ మనం రైట్ క్లిక్ యూస్ ఐ మీన్ లైక్ యూజ్ చేసి ఇన్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఇన్స్పెక్ట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అన్నట్లయితే నువ్వు అసలు ఏం కోడ్ రాసావు ఏంటి అనేది మొత్తం ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అనమాట. సో ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తే లైక్ యూ కెన్ గెట్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ హియర్ లైక్ ఎలిమెంట్స్ అని, లేకపోతే కన్సోల్ అని, లేకపోతే డీబగ్ అని, నెట్వర్క్ అని. సో ఇదంతా అంటే లైక్ టైమర్ అని చెప్పేసి, సో ప్రతి ఒక్కటి మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఎలిమెంట్స్ లో ఉన్నప్పుడు నువ్వు అసలు ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ యూజ్ చేస్తావు అనేది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అనమాట. సో హియర్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ, I need to know what is the height of this particular image. సో రెండింటిలో ఏదో ఒక ఇమేజ్ హైట్ మీరు కనుక్కుంటే, ఐ మీన్ ఒకదాన్ని కనుక్కుంటే రిమైనింగ్ ఏదైతే నెక్స్ట్ ఉందో దానికి మీరు సేమ్ ఇవ్వచ్చు అనమాట. సో అలాంటప్పుడు మనం ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే నా కర్సర్ ఎక్కడైతే ఉందో, సో అక్కడ మీరు లైక్ ఒక ఆప్షన్ ఉంది కదా లైక్ సెలెక్ట్ అన్ ఎలిమెంట్ అని చెప్పేసి దాని మీద క్లిక్ చేసి మీరు ఇక్కడ దీని మీద ఏదైతే మీకు ఎలిమెంట్ కావాలో సో ఆ ఎలిమెంట్ మీద మీరు ఇట్లా హోవర్ చేస్తే you can able to see the the resolution, width and dimensions of that particular image. You can see like a 600 pixel of width we gave actually, same like you can see 600 pixel of width, but you can see here we have 355 pixel of height, but here we have 400 pixels. So now either we have to provide 400 pixel of height for the first image or 355 for second one. Okay, so now I'm going to provide 400 pixel for the first one. So here we can use another property for the image height, and you can mention 400, and now we can check the both images will be in the same dimensions. I hope you understand, but we can use this inspect and other tabs inside the development tools. That is actually developer tools we can call. So here I'm going to wrap this content inside the center. Now I can get the images at center. Either I gave actually 2 images. If you want, you can divide into 4 parts, and you can give 4 images. Okay, so now, and I forgot to tell you one thing. We can use links with images. For example, I want to navigate this website when user click on this image. So in that situation, you can use this URL. Just go and take this URL, copy that URL, and now just come back to our code, and here you can wrap this image inside the link, anchor tag. So anchor tag మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, సేమ్ అలానే యాంకర్ ట్యాగ్ అనేది ఒకటి తీసుకొని ఆ యూఆర్ఎల్ ఇక్కడ ఇచ్చేయండి HREF అని చెప్పేసి, అండ్ దీని లోపల జనరల్ గా కంటెంట్ ఇస్తే కంటెంట్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏదైతే నువ్వు అడ్రస్ ఇచ్చో అడ్రస్కి వెళ్ళిపోతుంది కదా. సేమ్ అలానే ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, ఈ ఇమేజెస్ ఇస్తారు. ఏదో నువ్వు ఒక ఇమేజ్ కావాలి అన్నట్లయితే ఒక ఇమేజ్ పెట్టుకో, 2 ఇమేజెస్ కావాలంటే 2 ఇమేజెస్ ఇచ్చాయి. సో నా ఇఫ్ యూ క్లిక్ on any image, you can navigate to that particular website. సో ఇలా అన్నమాట. ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు కదా అది లింక్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది, బట్ దానికి మనం ఏం చేసాము, జస్ట్ ఇమేజెస్ అనేది యాడ్ చేసాము అంతే. ఓకే, ఐ హోప్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. అంటే లైక్ మన వెబ్సైట్ అనేది డిజైన్ చేసినప్పుడు ఇలా చేసుకోవాలన్నమాట. అంటే లైక్ ఓన్లీ ఇప్పుడు HTML ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ CSS వచ్చినప్పుడు మనం లుక్ అంతా మార్చేస్తాం అనుకోండి, అది ఇంకొక విషయం. బట్ ఇప్పుడు ఓన్లీ మనం చేసేటప్పుడు ఇలా మనం యూజ్ చేసుకోవాలన్నమాట. సేమ్ అట్లానే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను,
Like I'll go the videos. So already మన దగ్గర ఇమేజ్ like a video ఉన్నట్టుంది కదా. So I'll do one thing. So after this I'll take video element and here I'm going to use my video which I have, and same here I'm going to use width, and width I need for 1200, same like as I mentioned previously. And here I'm going to use autoplay. So just you can see, just come back from here. Yeah, so I think we forget to give, oh fine, we gave autoplay, but just check it. Yeah, it's getting right. And you can use loop as well. Okay, controls, and same I'm going to wrap this element also inside the center, so then I can, so why it's not getting, so I'll give autoplay first attribute, but still not at least. Okay, this at least we can play one time, then you can check. So okay, refresh it once. Okay, fine. So sometimes it will happen. It will work, but already you know that autoplay how it works. అండ్ నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ వేరు తీసుకుంటున్నాను, బట్ మీరు ఏదైతే ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉందో, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు షాపింగ్ రిలేటెడ్ అంటే లైక్ ఏమైనా క్లాతింగ్ బ్రాండ్ గురించి ఏమైనా తీసుకున్నప్పుడు, సో యూ కెన్ యూజ్ ఓన్లీ దట్ కంటెంట్, లైక్ ఇక్కడ కంటెంట్ కానివ్వండి, లింక్స్ కానివ్వండి, ఇక్కడ ఇమేజెస్ కానివ్వండి, సో ఈవెన్ వీడియో అవనివ్వండి, సో యూ కెన్ యూజ్ ఓన్లీ దట్ లైక్ రిలేటెడ్ కంటెంట్. అంటే లైక్ ఇమేజెస్ అండ్ వీడియోస్ యూజ్ చేయడం వల్ల మన యొక్క అప్లికేషన్ అంటే లైక్ చాలా అట్రాక్షన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తాను చూడండి, లైక్ ఐ విల్ గో ఫర్ యాపిల్ అఫీషియల్ website, and they use commonly videos in their website, and parallelly for the Vivo. Okay, this you can come here, let's come down, come down, come down. For example iPhone. I'll go to iPhone 17 Pro, and here you can get the images and videos. This is actually image, guys. This is image. Yeah. Okay, I'll go to Vivo then.
ఒక వీడియో ఒక వీడియో కనుక యూజ్ చేసామంటే చాలా అంటే చాలా అంటే లైక్ అట్రాక్టివ్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీళ్ళు ఏమైనా ఇస్తారేమో చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, కాపీ ఇమేజ్ అడ్రస్ వీళ్ళు ఇచ్చారు, వాళ్ళు ఇవ్వలేదు. సో ట్రై టు పేస్ట్. అది మళ్ళీ వెబ్సైటే ఓపెన్ అవుతున్నట్టుంది. ఇమేజ్ ఏమో, ఓకే ఫైన్. సో ఇట్స్ స్టార్టింగ్. I'm going to use image. చూడండి, ఒక ఇమేజ్ వల్ల మనకి అంటే లైక్ వెబ్ పేజ్ లుక్కే మారిపోయింది, రైట్? ఇందాక మనకు ఒక డిఫరెంట్ లుక్ ఉంటే ఇప్పుడు డిఫరెంట్ లుక్ ఉంది. అంటే లైక్ ఇమేజ్ అండ్ ఇమేజెస్ కానీ వీడియోస్ కానీ అంత ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాయి ఒక వెబ్సైట్ కి. ఈవెన్ వీడియో యాడ్ చేసామంటే ఇంకా లైక్ యూ కెన్ ఫీల్ దట్. యా. సో ఇలాంటిది కనుక ఉంది అంటే మనకి సో ఇందులో వీడియోస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అనేది వెతుక్కోవాలి మనకి. అంటే ఒకవేళ మనకి కావాలి అంటే అండ్ గుర్తుంచుకోండి, ఒక వెబ్సైట్ మనం చేసేటప్పుడు రెస్పాన్సివ్ చేయాలన్నమాట. లైక్ అది ఇలా చూసినా కానీ కన్వీనియంట్ గానే ఉండాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇదో ఈ టూల్ తీసుకొని దీని మీద చేస్తే మనకి అక్కడ యూఆర్ఎల్ వస్తుంది. ఇదిగోండి, ఇక్కడ చూడండి వీడియో ఎలిమెంట్ ఉంది. సో వీడియో ఎలిమెంట్ లోపల వాళ్ళు లైక్ ఆటో ప్లే అని చెప్పేసి ఇవన్నీ యూజ్ చేశారు. అండ్ ఇదంతా సోర్స్ అన్నమాట. అదంటే లైక్ వాళ్ళు ఎలా రాశారు కోడ్ అన్నమాట, వాళ్ళు రాసిన కోడ్ ఇదంతా. బట్ ఓన్లీ హెచ్టిఎంఎల్ మాత్రం మీకు కనిపిస్తుంది, కానీ జావా స్క్రిప్ట్ ఇదిగోండి, జావా స్క్రిప్ట్ వాళ్ళు సేఫ్ గా పెట్టుకుంటారు. సో ఇదంతా జావా స్క్రిప్ట్ అనమాట. సిఎస్ఎస్ కూడా వాళ్ళు సపరేట్ గా పెట్టుకుంటారు, లేదంటే కొంతమంది రాస్తూ ఉంటారు. ఇది చూడండి ఎన్ని లైన్స్ ఉందో కోడ్. సో ఇక్కడ చూడండి కొంచెం స్టైల్స్ ఏమో ఇక్కడ రాశారు, బట్ ఇంకా చూడండి ఇక్కడ లింక్ స్టైల్ షీట్ డాట్ సిఎస్ఎస్ కనిపిస్తుంది. సో అలా అన్నమాట. సరే ఒకసారి ఇది ఏదో ట్రై అంటే లైక్ ఏదో ఒక వీడియో అయితే ఇచ్చారు. ఓకే, సో ట్రై చేద్దాము. ఇది ఒకవేళ వీడియో అయితే బాగుంటది, వీడియో కాకపోతే మనం ఏం చేయలేం. యా, వీడియోనే, బట్ అంతే. కాకపోతే ఇక్కడ ఒకసారి వెళ్ళండి, కంట్రోల్ ఎఫ్ అని క్లిక్ చేయండి, అంటే ఫైండ్ అన్నమాట. అంటే దీని లోపల పలానా వర్డ్ కానీ పలానా లెటర్ కానీ ఎక్కడ ఉంది అని చెప్పేసి. సో నేను ఇలా ఇస్తున్నాను, అంటే లైక్ వీడియో అని. సో వీడియో అనేది ఎన్ని దగ్గర ఉంది అనేది నాకు కావాలి ఇప్పుడు. సో ఇక్కడ చూడండి, బట్ ఇక్కడ మీరు ఇలా ఉంటే పాత్ అనేది రాదనమాట. ఖచ్చితంగా యూఆర్ఎల్ ఉంటేనే మీకు వస్తుంది. పాత్ ఉందంటే లైక్ వాళ్ళ ఫోల్డర్ అనేది మన దగ్గర ఉంటే మీకు అది యాక్సెస్ అనేది చేయడానికి పాసిబుల్ అవుతుంది. ఓకే, సో పాత్ ఎక్కడైనా ఉంది అంటే అది మనకి పాసిబుల్ అవ్వదు. యూఆర్ఎల్ ఉంటే పాసిబుల్ అవుతుంది.
ఓకే ఫైన్, అదొక్కటే యూజ్ చేద్దాం, పర్లేదు. మిగతాది ఏం కావాలంటే మీరు తర్వాత చేయండి, జస్ట్ అది ఇన్స్పెక్ట్ ఎలా చేయాలనేది మీకు చూపించాను. అది మీరు ఏ ప్లాట్ఫామ్ అయినా మీరు తెచ్చుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. అండ్ దీని కిందనే నేను అది ఇస్తాను, ఈ ఇమేజ్ కింద. దిస్ వీడియో. ఎలా ఉందనే. సో అంటే మనం చూస్ చేసుకునేటప్పుడు వెబ్సైట్ అనేది ఎలా చేయాలంటే ఇలా, అంటే ఈవెన్ ఆ ఇమేజెస్ యొక్క క్వాలిటీని బట్టి కూడా మనకి లుక్ అనేది వస్తుందండి. సో అది గుర్తుంచుకోండి. సో అందుకని ఎప్పుడైనా కానీ మీరు వెబ్సైట్ చేసేటప్పుడు లైక్ ఇమేజెస్ తెచ్చుకునేటప్పుడు ఒకసారి చూసి క్వాలిటీ ఇమేజ్ అనేది మీరు తెచ్చుకుంటే బెటర్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఫైన్. అండ్ ఇవి కాకుండా ఇంకా మనము లైక్ టేబుల్ ఏమన్నా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను టేబుల్ ఎలా తీసుకుంటాను అంటే, సో ఇప్పుడు ఎలానో మొబైల్స్ గురించి వచ్చాం కాబట్టి ఐ విల్ గో విత్ ద table row, and inside the table row I'm going to use table head into 4. Okay, and I'm going to use, for example, brand name, price, and photo. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను అన్నట్లయితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొబైల్స్ రిలేటెడ్ లైక్ మొబైల్స్ లిస్ట్ అనేది నేను చూపిస్తున్నాను. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ ఐల్ టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వివో. ఒకవేళ మీరు కావాలి అన్నట్లయితే కెన్ టేక్ వన్ మోర్ కాల్ ఫర్ మోడల్. Vivo, for example, Vivo X300. And here you can place image. And I think we have already use this image. But inside the TD, అంటే ఒక కాలం లోపల నేను ఇమేజ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను, మీ ఇష్టం అది ఎలా అయినా చేసుకోవచ్చు. బట్ హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ 200 pixel width. Just you can see the output how it comes. Based on that we can change if we want anything. Okay, one view, yeah. And it need to, okay, we forget to provide the price, for example 98,999 rupees. Yes, you can see we got it. So now what I do, I'm going to provide border one. You can see
And the same, I'm going to wrap this table at center, and here you can add other mobiles. Okay. సో ఈవెన్ ఇక్కడ 200 పిక్సెల్ హైట్ ఇచ్చాము, సారీ విడ్త్ ఇచ్చాము, బట్ హైట్ అనేది కూడా మనం చెప్పాలి. సో ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ వన్. సో వీ కెన్ ఫిక్స్ one height. So we have to use same height for all the images. Okay, height. And height I'm going to provide, for example, 300. So images will get only in the dimensions. No. 1, 2, 3. Okay. But I think 300 is more. I'm giving 150. Okay. So, okay, fine. Like now we are getting like this, but you can't do anything. But you can use styles. బట్ మనకి స్టైల్స్ తెలియదు కదా సిఎస్ఎస్ అనేది. సో లేదు, ప్రస్తుతానికంటే మీరు ఇవి ఇగ్నోర్ చేసేయండి, నేను మీకు తర్వాత చెప్తాను. యూ కెన్ గో అండ్ చెక్ దట్ విల్ బి ఏ డిఫరెన్స్. ఐ థింక్ సో, లైక్ దిస్. At least you'll get a proper view. Okay, that's fine, no problem. And I'm going to use some other table. Order collapse. I need to name. Let's collapse. And here I'm going to provide the cell padding. Cell padding equals to, for example, 5. Okay. And if you want to provide link to buy that particular product, as you can, and you can navigate the user to the respective product page.
సో ఇలా అన్నమాట. అండ్ లేదు మీరు టేబుల్ కూడా కొంచెం లైక్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుందాము అంటే ఇట్ కెన్ విత్ 100 I'm going to provide. So it will get a complete width. Set. Yeah, okay. Now you can see you got 100%, but I do use 80% only. And here I'm going to use iframe. If iframe, ఇక్కడ బాగుంది, ఇలాంటి ఇమేజ్ యూజ్ చేస్తే బాగుంటుంది లుక్ అనేది. Vivo 300 review. Before you buy this exact product could be cheaper on another store. Once you compare prices, you'd never know. People end up paying more for the exact same product. The Chrome extension helps you compare prices automatically while you shop. Just So I'm going to copy it. I can use here. Okay, so here I'm going to provide width, almost I'm going to provide 1200 pixel. Okay, now but height అనేది మళ్ళీ అక్కడ ఫిక్స్ చేసాము. So in that situation you have to increase the height also. Yeah, now ఈవెన్ మీకు ఇక్కడ చూడడానికి మాత్రమే ఇంత కనిపిస్తుంది, బట్ వన్స్ మీరు ప్లే చేసేటప్పుడు అది ఒరిజినల్ రెజల్యూషన్ బట్టి అది చేంజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి గ్యాప్ వచ్చేసింది, బట్ మనం కావాలి అనేది ఇక్కడ దాకా, బట్ దాని యొక్క డైమెన్షన్స్ అంటే ఒరిజినల్ డైమెన్షన్స్ అలా కాదు. సో దట్ మనకి ఇంక ఇలానే వస్తుంది అనమాట అలా. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ దీనికి మీరు ఏం చేయొచ్చు అన్నట్లయితే లైక్ లాస్ట్ లో కాంటాక్ట్ ఫామ్ కెన్ యూస్. లైక్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, టేబుల్లోనే మీరు ఫామ్స్ అలా పెట్టేస్తే లైక్ అవి అలైన్మెంట్ అనేది ప్రాపర్ గా ఉంటుంది. బట్ మీకు ఎగ్జాక్ట్ గా కొంచెం నీట్ గా కావాలి అంటే కొంచెం టైం పడుతుంది అండి, వెయిట్ చేద్దాము, బట్ ప్రాపర్ అవుట్పుట్ అనేది తీసుకుందాము. ఐ హోప్ అట్లీస్ట్ మీకు అర్థమైనట్టుంది కదా, ఒక వెబ్సైట్ అనేది మనం చేయాలి అంటే ఎలా చేయాలి అని చెప్పేసి. మీరు చేసింది ఓకే, లైక్ మీరు చేసింది బాగుంది, బట్ ఇలా కూడా ట్రై చేయండి. అంటే లైక్ వెన్ యూ యూజ్ ఇమేజెస్ అండ్ వీడియోస్ while building or while in the application, like it will be very attractive. అండ్ ఆ ఇమేజెస్ కూడా అలాంటి ఇమేజెస్ అంటే అలాంటి ఇమేజెస్ తీసుకుంటే నో, like you have to choose a perfect one, so then only it will look very good. ఓకే, సో ఒక పర్టికులర్ వన్ తీసుకోండి, లైక్ అది మీరు ఏదన్నా ఒక క్లాతింగ్ బ్రాండ్ అంటే మీకు ఇష్టం వచ్చిన ఒక బ్రాండ్ కానీ, లేకపోతే మీకు ఇష్టం వచ్చిన ఒక పర్సన్ గురించి కానీ, లేకపోతే ఏదన్నా ఒకటి తీసుకోండి, దాని గురించి కొంచెం మంచి ఇమేజెస్ గ్యాదర్ చేసుకోండి, ఒక వెబ్సైట్ బిల్డ్ చేసుకోండి, సింపుల్ అంతే. క్లియరా? ఇంకా ఫామ్స్ అయితే మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే కదా, మనం టైం వేస్ట్ చేయకుండా ముందుకు వెళ్ళిపోదాము.
ఎనీ డౌట్స్ ఇప్పుడు దాకా నేను చెప్పిన దాంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మీకు? ఒక సిఎస్ఎస్ పక్కన పెట్టండి, సిఎస్ఎస్ గురించి మనము మాట్లాడుకుందాము. ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్. Okay, I hope you guys understand what I mean. So now let's start with the CSS. సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు మనం HTML తో ఓన్లీ ఒక వెబ్ పేజ్ లో డేటా మాత్రం చూపించగలము. బట్ సిఎస్ఎస్ తో మనము ఆ యొక్క పర్టికులర్ డేటా ఎలా కనపడాలి అనేది మనం చేయగలం. లైక్ ఇప్పుడు నాకు ఈ యొక్క పర్టికులర్ డేటా అనేది నాకు ఇలా వద్దు, దాని యొక్క ఫాంట్ సైజ్ అవ్వచ్చు, ఫాంట్ స్టైల్ అవ్వచ్చు, కలర్ అవ్వచ్చు, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అవ్వచ్చు, అలైన్మెంట్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. లైక్ నాకు ఈ టెక్స్ట్ అనేది ఇలా వద్దు అని అనుకుంటున్నా, అలా వద్దు అనుకుంటున్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇక్కడ ఏదైతే వెబ్సైట్ ఉందో లైక్ నాకు అంతా కొంచెం వైట్ కలర్ ఉంది కదా, బట్ నాకు వైట్ కలర్ కాదు కొంచెం డార్క్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇచ్చుకుందాము అని అనుకుంటున్నా. సో లేదు అన్నట్లయితే ఈవెన్ ఇక్కడ ఏదైతే ఈ టేబుల్ ఉందో ఈ టేబుల్ ఇంకా నేను అట్రాక్టివ్ గా చేద్దాం అనుకుంటున్నా. సో ఇలా మన యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి మల్టిపుల్ ఉండొచ్చు అండి. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మనం యూజ్ చేసేది సిఎస్ఎస్ అన్నమాట. అంటే మీకు కావాల్సిన కంటెంట్ లైక్ కావాల్సినట్టుగా మీరు బిల్డ్ చేయాలి అంటే లైక్ చూపించాలి అన్నట్లయితే వీ హ్యావ్ టు గో విత్ ద సిఎస్ఎస్. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్పి సిఎస్ఎస్ తో నేను సిఎస్ఎస్ లోకి ఎంటర్ అవుతాను. హియర్ ఐ విల్ గో విత్ ద పారాగ్రాఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో మనము సిఎస్ఎస్ రాయడానికి కూడా ఒక రూల్స్ లాగా ఉంటుంది అండి. లైక్ మనం ఎలా అయితే HTML రూల్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము, లైక్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి మనం ఖచ్చితంగా అంటే లైక్ యాంగులర్ బ్రాకెట్స్ లోనే రాయాలి అండ్ క్లోజింగ్ ఓపెనింగ్ అనేది ఉంటుంది అని చెప్పేసి అనుకున్నాము. కొన్ని సెల్ఫ్ క్లోజ్డ్ ఉంటాయి అండ్ ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాము. సేమ్ అలానే సిఎస్ఎస్ కూడా మనకి కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి మీరు సిఎస్ఎస్ అనేది 3 ways లో రాయొచ్చు, అది నేను తర్వాత చెప్తాను. బట్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తో మీకు ఇక్కడ చెప్పి నేను దాని తర్వాత ముందుకు వెళ్తాను. లైక్ ఇప్పుడు నాకు ఒక ఫాంట్ స్టైల్ అంటే అక్కడ నాకున్న ఫాంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫాంట్ స్టైల్ నాకు నచ్చలేదండి. సో ఐ హ్యావ్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ వేర్ ఐ కెన్ గెట్ సమ్ అదర్ ఫాంట్ స్టైల్స్ విత్ Google Fonts actually. So you can type in the browser Google Fonts. So here this is the official website for the Google Fonts and you can go. And I suggest to use Poppins. I mean the style name is the Poppin. So if you want you can come here and you can search. We'll have like a number of styles and you can see almost we have 2000 styles and you can try whatever the style you want and you can get it. Okay, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది మొత్తం అంటే లైక్ ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి. సేమ్ అలానే మేము అంటే లైక్ జనరల్ గా మనం మంచి లుక్ అనేది కావాలి అన్నట్లయితే సో వీ డూ యూజ్ పాపింగ్స్. ఇక్కడ మీరు ఈ లాంగ్వేజ్ కూడా మార్చుకోవచ్చు. సో ఇందాక మనకి హిందీలో ఉంది కదా, ఇలా కనిపిస్తుంది అనమాట ఫాంట్ అనేది. బట్ డిఫాల్ట్ గా మనకు వచ్చే ఫాంట్ అనేది అంత మంచిగా ఉండదు. సో దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ ఫాంట్. సో జస్ట్ టైప్ అగైన్ Poppins and change the language. Here you can see there is a language, right? So there is some other language and you can go with whatever language you want. And here I'll go with the English. There is the English. ఓకే ఫైన్. ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది చూడండి లాంగ్వేజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంగ్లీష్ అని టైప్ చేస్తున్నాను నేను. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇంగ్లీష్. ఇలా కనిపిస్తుంది అనమాట. అండ్ ఇక్కడ మీరు లైక్ ఫాంట్ వెయిట్ అనేది మీరు పెంచుకోవచ్చు, మీకు ఎలా కావాలంటే అలా చేసుకోవచ్చు. సో ఐఎమ్ జస్ట్ ఇక్కడ మీకు గెట్ ఫాంట్ ఉంది కదా, లైక్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్. అంటే ఇట్లా మీరు గెట్ ఫాంట్ అనేది క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మీకు గెట్ ఎంబెడ్ కోడ్ అని ఉంటుంది, లేదంటే మీరు డౌన్లోడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. 2 డిఫరెంట్ వేస్ ఉంటుంది. సో గెట్ ఎంబెడ్ కోడ్ అని మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మీకు లింక్ ఉంటుంది. మళ్ళీ మీరు ఈ లింక్ అనేది తీసుకెళ్ళి కాపీ పేస్ట్ చేయొచ్చు, లేదంటే ఒకేసారి మీరు లైక్ ఇంపోర్ట్ అనేది ఉంటుంది. సో లింక్ అయినా మీరు అదే చేస్తారు, ఇదైనా సేమ్.
లింక్ అయితే ఇదంతా మీరు తీసుకెళ్ళి లైక్ కాపీ చేసుకొని మీ దగ్గర పేస్ట్ చేస్తారు. లేదు ఇంపోర్ట్ అంటేనేమో ఈ యొక్క ఏదైతే @import URL అని ఉంది కదా, సో స్టైల్ అనే ఎలిమెంట్ లోపల మీరు తీసుకోవాలి. అండ్ ఇక్కడ నేను స్టైల్ అనే ఎలిమెంట్ రాశాను కదా, సో దాని లోపల మీరు ఏం చేస్తారంటే ఎప్పుడైనా ఇంపోర్ట్స్ అనేవి మనం టాప్ లో పెడతాము. సో టాప్ లో పెట్టినప్పుడు మనకు అది ఇంపోర్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి లైక్ ఫ్యామిలీ అంటే లైక్ స్టైల్ అనమాట, పాపిన్స్ అని వచ్చింది. ఒకవేళ మీరు ఒకటే నేను తెచ్చుకోగలనా లైక్ మల్టిపుల్ నేను తెచ్చుకోలేనా అంటే అలా ఏమి ఉండదండి. లైక్ యూ కెన్ గెట్ హౌ మెనీ యూ వాంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ఉన్న స్టైల్ని బట్టి నేను ఇంకేమన్నా తెచ్చుకుంటాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఇది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది. సో ఐ విల్ గో దిస్ సంథింగ్ ఏదో పిరాటా 1 అంటే. సో సేమ్ గెట్ ఫాంట్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఆల్రెడీ ఇక్కడ కార్ట్ లో ఇందాక 1 అని చూపించింది, ఇప్పుడేమో 2 అని చూపిస్తుంది. సేమ్ గెట్ ఎంబెడ్ కోడ్ క్లిక్ చేయండి, ఇంపోర్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి, ఈ యూఆర్ఎల్ తెచ్చుకోండి, ఆ యూఆర్ఎల్ తీసేయండి. సో ఇప్పుడు దీంట్లో ఉన్న తేడా ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఫ్యామిలీ చూడండి పిరాటా +1 అని, మళ్ళీ ఫ్యామిలీ పాపిన్స్ అండ్ అంటే 2 ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయని చెప్పేసి. ఒకవేళ 3 అంటే 3 ఫ్యామిలీస్ వస్తాయి. అండ్ వాళ్ళు దాన్ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలని కూడా ఇక్కడ ఇస్తారండి. ఒకవేళ మీరు పాపిన్స్ కావాలి అన్నట్లయితే ఇదిగో ఇలా ఫాంట్ ఫ్యామిలీ పాపిన్స్ అని చెప్పేసి ఇలా పెట్టేసుకోండి, ఫాంట్ వెయిట్ 100 పెట్టుకోండి, ఫాంట్ స్టైల్ నార్మల్ పెట్టుకోండి అనేసి అంటున్నారు. లేదు కొంచెం ఇంకేమన్నా అంటే ఇదేమో థిన్ అనమాట, లైక్ ఇంకా మీకు ఎంత వెయిట్ కావాలి అంటే లైక్ థిన్ టు థిక్ అన్నట్టు, సో అలా మీ ఇష్టం అనమాట. సేమ్ అలానే పిరాటా వన్స్ కి ఇలా ఇస్తున్నారు వాళ్ళు. సరే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తా అన్నట్లయితే లైక్ అన్ని నార్మల్ గా అంటే లైక్ అన్నిట్లకి నేను ఇది యూజ్ చేసేసుకుంటాను. లైక్ పాపిన్స్ ఇది కాపీ చేసుకుంటా, అండ్ ఇక్కడ నేను యూనివర్సల్ సెలెక్టర్ అనేది ఉంటుంది. ఇవన్నీ మీరు మర్చిపోండి, ఈవెన్ అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా ట్రై చేయొద్దు. జస్ట్ మీకు లుక్ మారుతుందా లేదా అనేది చూడండి. ఇందాక చూడండి మనకు ఒక రకంగా ఉంది టెక్స్ట్, ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఒక రకంగా ఉంది, అవునా? అండ్ ఇక్కడ మీరు ఫాంట్ వెయిట్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 700 ఇచ్చాడు అనుకోండి, కొంచెం బోల్డ్ లుక్ కనిపిస్తుంది అనమాట మీకు ఇలా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఓన్లీ H1 కి మాత్రమే సమ్ అదర్ స్టైల్ ఉంది కదా, సో అలాంటప్పుడు మీరు ఓన్లీ H1 అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. సో H1 సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ ఏదైతే ఆ స్టైల్ నేమ్ ఉందో ఇక్కడ ఫాంట్ ఫ్యామిలీ అని చెప్పేసి ఇది యూజ్ చేసుకోండి. ఓన్లీ ఫాంట్ ఫ్యామిలీ ఒకటి పెట్టుకుంటే చాలు, మీరు అన్ని రాయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇప్పుడు ఓన్లీ H1 కి మాత్రమేమో మనకి ఈ స్టైల్ వస్తుంది, అండ్ రిమైనింగ్ పారాగ్రాఫ్ కానీ ఇంకా వేరే యాంకర్ ట్యాగ్స్ కానీ ఇంకెక్కడైనా టెక్స్ట్ ఉంటే H1 కాకుండా మిగతా అన్నిటికి మాత్రము వేరే వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి స్టైల్ మారింది హలో అని చెప్పేసి, బట్ కింద పారాగ్రాఫ్ కి మారిందో చూడండి, మారలేదు. సో నేను ఏం చేస్తా అంటే ఇక్కడ I'll remove this font weight and okay, now you can see you will get a normal text. సో ఇలా అన్నమాట. అండ్ ఇదే కాదు, ఈవెన్ ఇంకా మనం చాలా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు వన్స్ మనం CSS యూజ్ చేస్తే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏదైతే ఇక్కడ కంటెంట్ ఉందో ఇదే కదా, సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ప్యాడింగ్ అనేది నాకు కావాలి ఇక్కడ. సో ఓకే, ఇది మేబీ బయటికి పంపించాలి మనం. ఐ థింక్ ఈ సెంటర్ ఓకే, మరి ఈ సెంటర్ ఓకే, మరి ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఇది అవసరం లేదు కదా, తీసేయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఏదైతే ఈ కంటెంట్ అంతా ఉందో దీన్ని అంతా కూడా ఒక నేను డివ్ లోపల ర్యాప్ చేసి డివ్ అనే యొక్క ఎలిమెంట్ తీసేసుకొని ఒక ఎలిమెంట్ లోపల పెట్టేస్తాను అనమాట. అండ్ సేమ్ అలానే ఇక్కడ ఉన్న
పారాగ్రాఫ్ అంతా కూడా ఒక div అని ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకొని just give me a second guys. ఓకే. సో ఇక్కడ నేను ఆ కంటెంట్ అంతా ఒక div లోపల వ్రాప్ చేశాను. యాహ్! సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానట్లయితే div అనే ఒక ఎలిమెంట్‌కి నేను స్టైల్ అప్లై చేసుకుంటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను div అనే ఈ యొక్క ఎలిమెంట్‌కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్యాడింగ్ ఇస్తున్నాను. ప్యాడింగ్ అంటే ఏంటి అంతా నేను చెప్తాను. ఐ విల్ గివ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 30 పిక్స్. సో ఇప్పుడు చూడండి యాక్చువల్లీ ఇందాక మనకి కంటెంట్ లైక్ కార్నర్‌కి ఎండింగ్‌లో ఉంది. బట్ ఇక్కడ చూడండి ఇందాక మనకి ఇలా ఉంది. బట్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే చూడండి కొంచెం లోపలికొచ్చేసింది. అండ్ ఇక్కడున్న కంటెంట్‌కి, ఇమేజ్‌కి కొంచెం గ్యాప్ రావడము. సో ఇలా అన్నమాట. అండ్ ఇలాంటి సిట్యుయేషన్‌లో నేను లైక్ ఇక్కడున్న ఏదైతే టెక్స్ట్ ఉందో అంటే లైక్ div లోపల ఏదైతే పారాగ్రాఫ్ ఎలిమెంట్ ఉందో సో దానికి నేను టెక్స్ట్ కలర్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నా. దానికి మనం కలర్ అని యూజ్ చేస్తాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వైట్ కలర్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నా. అండ్ దానికి ఒక బ్యాక్‌గ్రౌండ్ కలర్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నా. సో బ్యాక్‌గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లాక్ అంటున్నా. సో ఇప్పుడు చూడండి. దిస్ ఈస్ ద కంటెంట్ రైట్. సో ఇక్కడ మీకు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే బ్లాక్ కలర్‌లో మనకి అంటే లైక్ టెక్స్ట్ రావడము. సారీ బ్లాక్ కలర్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌తో వచ్చింది. అండ్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తా అంటే ఒక పని చేద్దాము. డివ్‌కి బ్యాక్‌గ్రౌండ్ బ్లాక్ కలర్ ఇచ్చేద్దాము. ఇప్పుడు కొంచెం లుకింగ్ డిఫరెంట్‌గా ఉంటుంది. సో ఈవెన్ ఆ స్పేస్ కూడా మీకు ఇలా కనిపిస్తది. లైక్ యూ కెన్ సీ. స్పేస్ కూడా నాకు బ్యాక్‌గ్రౌండ్ కలర్ ఇక్కడ ఏదైతే స్పేస్ ఉందో ఇదంతా కూడా బ్లాక్ కలర్‌లో కనిపిస్తదనమాట. సో అలా. అర్థమవుతుందా అండి? అసలు ఏమో అంటే లైక్ సీఎస్ఎస్ వల్ల మనం ఏం చేయొచ్చు అనేది? One second, one second.
ఓకే, సో సిఎస్ఎస్ పర్పస్ ఇదన్నమాట, అంటే లైక్ ఇలా మనకి యూజ్ అవుతుంది. సో అంటే లైక్ ఇదేనే కాదండి, చాలా ఉంది. అంటే లైక్ నేను జస్ట్ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను అంతే. లైక్ ఇందాక మనకి టెక్స్ట్ ఒక రకంగా కనపడింది, ఇప్పుడు ఇంకో రకం కనపడింది అంతే. బట్ అలాంటిది ఇంకా మనం సిఎస్ఎస్ లో చాలా టైం స్పెండ్ చేస్తాము, చాలా నేర్చుకుంటాము. సో దాంట్లో చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. సో వెబ్సైట్ లుక్ అనేది నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోద్ది అనమాట. ఒకసారి మీరు ఏం చేస్తారంటే, మీరు ఏదైతే ఒక వెబ్సైట్ కానీ లేకపోతే ఏదైతే అనుకుంటారో ఓన్లీ హెచ్టిఎంఎల్ ఇలా ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు మీరు ట్రై చేయండి. ఇలా ట్రై చేసి ఓన్లీ హెచ్టిఎంఎల్ ఒక పక్కన పెట్టండి, సిఎస్ఎస్ దాంట్లో యూజ్ చేయొద్దు. సో ఈ హెచ్టిఎంఎల్ అనేది ఒక పక్కన పెట్టేసి మళ్ళీ అది ఇంకో కాపీ పెట్టుకోండి, దాంట్లో మనం సిఎస్ఎస్ యూజ్ చేద్దాము. అండ్ రెండింటికి డిఫరెన్స్ మీకు అర్థమైపోద్ది అనమాట. ఓకేనా? సో రైట్, సో ఫస్ట్ మనం అసలు సిఎస్ఎస్ అంటే ఏంటి అండ్ సిఎస్ఎస్ అసలు ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం మాట్లాడుకుందాము. సో గైస్, as I told you, like CSS is for styling purpose. Like HTML అనేది మనకి కంటెంట్ డిస్ప్లే చేయడానికి, అంటే ఒక వెబ్సైట్ లో మనం ఒకవేళ డేటా డిస్ప్లే చేయాలి అన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము అన్నట్లయితే HTML యూజ్ చేస్తాము. బట్ ఇప్పుడు నేను ఏదైతే డిస్ప్లే చేశానో కంటెంట్, అది లైక్ ఏదైనా అవ్వచ్చు. అది ఒక పారాగ్రాఫ్ అవ్వచ్చు, ఇమేజ్ అవ్వచ్చు, వీడియో అవ్వచ్చు, లేదంటే ఒక బటన్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఒక హెచ్టిఎంఎల్ తో మనం జస్ట్ డేటా డిస్ప్లే చేస్తాము. బట్ ఆ డేటా ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనకి ఇష్టం వచ్చినట్టు మనం దాన్ని లైక్ కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి మనం యూజ్ చేసేది సిఎస్ఎస్ అన్నమాట, ఫర్ డిస్ప్లేయింగ్, ఐ మీన్ లైక్ ఫర్ వ్యూ పర్పస్. సో సిఎస్ఎస్ which means cascading style sheet, which is used for styling the web page. సో ఇక్కడ మనం ఈ యొక్క సిఎస్ఎస్ అనేది 3 ways లో యూజ్ చేయొచ్చు అండి. We can use 3 ways in CSS. I mean, we can write styles in 3 ways. ఫస్ట్ వే వచ్చేసి దాన్ని మనం ఏమంటాము అన్నట్లయితే ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ అంటూ ఉంటాము, ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్. అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్. అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ మీరు నేమ్స్ అర్థం చేసుకున్నట్లయితే ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్, ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్, ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్ అని సిఎస్ఎస్ లో మనకి 3 ways ఉంటాయి. నువ్వు ఈ 3 ways లో ఎలా రాసినా నీకు ఫైనల్ గా ఎలిమెంట్ కి స్టైల్ అనేది అప్లై అవుతుంది. బట్ కొన్ని మనం ఇన్లైన్ చేయలేము, ఇంటర్నల్ లో చేయగలుగుతాము. సో ఆ యొక్క డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటది అనమాట. బట్ ద ఓవరాల్ మోటివ్ ఈస్ లైక్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అప్లై ద స్టైల్స్ టు అన్ ఎలిమెంట్. సో ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకున్నట్టు ఇన్లైన్ అంటే ఒక లైన్ లోపల మనం రాసే స్టైల్స్ ని మనం ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ అంటాము. ఇంటర్నల్ అంటే అంటే ఏదైతే .html ఫైల్ ఉంటుందో ఆ ఫైల్ లోపల, బట్ ఇన్లైన్ లోపల కాదు, ఇన్లైన్ కి బయట అండ్ ఆ ఫైల్ కి లోపల, దాన్ని మనం ఇంటర్నల్ అంటాము. అండ్ ఎక్స్టర్నల్ అంటే అసలు సపరేట్ గా నేను అసలు HTML ఫైల్ లో నేను సిఎస్ఎస్ రాయను. I'll create another file with a extension. However, we have created .html. Same I can create .css file. Okay. So file.css, and we will use this file only for styling purpose. And we can link that particular, I mean like a file into the HTML. ఇక్కడ ఇన్లైన్ కి స్ట్రక్చర్ ఒక రకంగా ఉంటుంది, ఐ మీన్ రాసే విధానము. ఇంటర్నల్ కి ఒక రకంగా ఉంటుంది, ఎక్స్టర్నల్ కి ఇంటర్నల్ కి సేమ్ ఉంటుంది అనమాట. బట్ అంటే ఇక్కడ ఉన్నది మనం సపరేట్ ఇంకో ఫైల్లో పెట్టుకుంటున్నాము. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ అసలు మనం ఎలా యూజ్ చేస్తాము అనేది చూస్తే, స్టైల్ అనే ఒక అట్రిబ్యూట్ ఉంటుందండి. స్టైల్ అట్రిబ్యూట్ ఈస్ ద కామన్ అట్రిబ్యూట్ ఫర్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే యాంకర్ ట్యాగ్ అనే ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది. ఆ యాంకర్ ట్యాగ్ మనం యాంకర్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎలిమెంట్ మనం దేనికోసం యూజ్ చేస్తాము, టు నావిగేట్, ఐ మీన్ నావిగేషన్ పర్పస్ లింక్ అనేది ఇస్తాము. ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి, ఒక పేజ్ నుండి ఇంకో పేజ్ కి నావిగేట్ అవుతాము.
అండ్ సేమ్ అలానే మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇమేజ్ ఆర్ వీడియో ఉంటుంది. సో ఇమేజ్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? టు డిస్ప్లే వన్ ఇమేజ్ ఆర్ వీడియో మనం యూజ్ చేస్తాము. సో ఇక్కడ ఇమేజ్ కి వీడియోకి మనము ఒక అట్రిబ్యూట్ యూజ్ చేస్తాము, ఎస్ఆర్సి, విచ్ మీన్స్ సోర్స్. బట్ ఇక్కడ యాంకర్ ట్యాగ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనము లైక్ ఎస్ఆర్సి యూజ్ చేయం, దానికి హెచ్ఆర్ఈఎఫ్ అనే ఇంకొక అట్రిబ్యూట్ యూజ్ చేస్తాము. ఇప్పుడు నువ్వు ఎస్ఆర్సి యూజ్ చేసే దగ్గర హెచ్ఆర్ఈఎఫ్ అని పెట్టేసి లైక్ ఆ ఎలిమెంట్ నువ్వు యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే అది వర్కౌట్ అవ్వదు. సేమ్ అలానే హెచ్ఆర్ఈఎఫ్ దగ్గర నువ్వు ఎస్ఆర్సి పెట్టి యూజ్ చేస్తే వర్కౌట్ అవ్వదు. ఎందుకు అన్నట్లయితే ఆ యొక్క రెస్పెక్టివ్ ఎలిమెంట్ కి ఆ కొన్ని అట్రిబ్యూట్స్ అనేవి ఉంటాయండి. సో అవి మాత్రమే అవి వర్క్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను బోర్డర్ అనేది టేబుల్ కి ఇచ్చాను, బట్ అదే బోర్డర్ నేను వీడియోకి, ఇమేజ్ కి, పారాగ్రాఫ్ కి, డివ్ కి ఇస్తే అన్నిట్లో వర్క్ అవ్వదు. So there are respective attributes which works only to the respective element, not for all the elements. But style is also an attribute. It will works for every element, and style attribute will used for to apply the styles for the element. సో ఇక్కడ మనకి లైక్ రూల్స్ అనేది మనం ఎలా అనేది ఒకసారి చూద్దాము. బట్ దానికన్నా ముందు ఒక ప్రాక్టికల్ గానే వెళ్ళిపోదాం మనము. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తా అంటే ఐ విల్ రిమూవ్ ఆల్ ది స్టైల్స్. ఓకే, ఇక్కడ దాకా చాలే, అవి ఉంచేద్దాం పైన. ఓన్లీ ఇది మాత్రం నేను తీసేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే మనకు ఆ స్టైల్స్ అనేది పోయింది. సేమ్ ఇప్పుడు అదే స్టైల్స్ నేను ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ యూజ్ చేసి ట్రై చేస్తా అండి. సో అండ్ అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది అంటే లైక్ ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ ఎందుకు, లేకపోతే అంటే ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్ ఎందుకు, ఇన్లైన్ ఉంది కదా అని చెప్పేసి. సో రైట్ స్టైల్ అట్రిబ్యూట్ అండ్ హియర్ యూ కెన్ స్టార్ట్ రైటింగ్ ద స్టైల్స్. ఇందాక మనం ఏం అప్లై చేసాము, లేదు అన్నట్లయితే ఒక పని చేద్దాము, దీని పేరెంట్కి అంటే పైన అప్లై చేద్దాము. అండ్ లేదంటే ఏదైనా పర్లేదు, లైక్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నట్టు స్టైల్ అనే దగ్గర ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెక్స్ట్ కలర్ అంటే కలర్ అని చెప్పేసి నేను వైట్ అని ఇస్తున్నాను. ఓకే, సో వైట్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లాక్. సో ఇప్పుడు ఒకసారి వెళ్ళి అవుట్పుట్ చూద్దాము. And you can see we got background color and the text color. బట్ ఇక్కడ మీరు సేమ్ అదే స్టైల్ నాకు ఇక్కడ కావాలి అంటే మళ్ళీ అదే స్టైల్ నువ్వు ఇక్కడ రాయాలి. సేమ్ అదే స్టైల్ నాకు ఇక్కడ కావాలి, సేమ్ అదే స్టైల్ నాకు ఇక్కడ కావాలి అంటే లైక్ ఇక్కడ మనకి 3 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఓకే. వాట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 30 ఎలిమెంట్స్, యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద సేమ్ స్టైల్స్ all over wherever you want, means 30 times you have to write. So what I need to do, I need to copy. Even copy paste is also a work, right? బట్ ఈవెన్ మీరు అలా చేసినా కానీ 30 టైమ్స్ అనేవి రాస్తున్నట్టే కదా దాని మీనింగ్. ఇంకా మీకు దగ్గర ఎక్కడైనా పారాగ్రాఫ్ ఉంది అన్నట్లయితే అక్కడ కూడా నాకు కావాలి అని దాని మీనింగ్ అనమాట. చెక్. సో అన్నిట్లోకి వచ్చింది కదా. సో ఇలా అనమాట. బట్ ఇలా నువ్వు రాసే బదులు you can do one thing. I'm going to undo all. సో ఇది ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ అనమాట. అండ్ ఇక్కడ మనం ఏదైతే రాసామో ఇది ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్ అనమాట. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తా అంటే సేమ్ అదే ఇక్కడ రాసుకుంటాను లైక్ ఇలా. అండ్ ఇక్కడ మీరు రాసినట్లయితే ఈ స్టైల్ అనేది మీరు రాయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ యూ కెన్ మెన్షన్ ద ప్రాపర్టీ అండ్ వాల్యూ. దీన్ని మనం ప్రాపర్టీ అంటాము, దీని వాల్యూ అంటాము. సో నా జస్ట్ యూ కెన్ గో అండ్ రిఫ్రెష్. ఒకసారి నేను రాశాను, బట్ లెట్స్ సీ అన్ని ఎలిమెంట్స్కి అది రావాలి. సి ఇక్కడ ఒక దగ్గర వచ్చింది అండ్ పైన కూడా వచ్చింది.
So that is what actually the benefit with a internal CSS. ఓకే. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇన్లైన్ కి ఒక ఐ మీన్ లైక్ సింటాక్స్ ఉంది. లైక్ మనం ఏం చేస్తాము, స్టైల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పేసి ఇన్వర్టెడ్ కొటేషన్స్ లోపల యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద ప్రాపర్టీ so you have to provide the property and you have to provide the value and you have to separate this style with the semicolon. And next you have to provide another property. For example, you can say property 1 and value 1. Okay. And next property 2, value 2. Same, separate with semicolon. Property 3, value 3. సో ఇలా అనమాట. ఇది మనకి ఇన్లైన్ లో ఉన్న ఐ మీన్ లైక్ రూల్స్ ఆర్ సింటాక్స్ యూ కెన్ కాల్. స్టైల్ అని ఒక అట్రిబ్యూట్ యూజ్ చేసి ఇన్వర్టెడ్ కొటేషన్ లోపల ప్రాపర్టీ 1 వాల్యూ 1 ఇలా రాయొద్దు. మీరు డైరెక్ట్ ప్రాపర్టీ 1 వాల్యూ 1 అని రాస్తే ఏం రాదు అవుట్పుట్. సో ఇక్కడ ప్రాపర్టీ 1 వాల్యూ 1 అంటే ప్రాపర్టీ 1 అంటే ఒక స్టైల్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కలర్ వీ కెన్ సే కలర్, దాని వాల్యూ ఏంటి, రెడ్ బ్లూ నో బ్లాక్ వైట్ వాట్ ఎవర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెడ్. అండ్ ప్రాపర్టీ 2 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఎప్పుడైనా కలర్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే టెక్స్ట్ కి వస్తుందండి కలర్, బట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ బీజీ కలర్, బట్ మీరు బీజీ కలర్ అని రాయొద్దు, రాదు. సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ హైఫెన్ కలర్, దెన్ ఓన్లీ విల్ గెట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఐ నీడ్ బ్లాక్. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనదర్ ప్రాపర్టీ ఐ విల్ సే ప్యాడింగ్ అండ్ వాల్యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 పిక్సెల్. సో ఇదనమాట, ఇది ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్. సో ఇక్కడ ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ లో మనకి ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి. ఫస్ట్ వన్ వచ్చి అడ్వాంటేజెస్. అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అన్నట్లయితే ద వెబ్ పేజ్ విల్ టేక్ ద మెయిన్ ప్రియారిటీ ఫర్ దిస్ ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్, ద ఫస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ప్రియారిటీ. ఓకే. సో ఫస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ప్రియారిటీ. నువ్వు రిమైనింగ్ ఇన్లైన్ రాసావా, ఐ మీన్ లైక్ ఇంటర్నల్ రాసావా ఎక్స్టర్నల్ రాసావా నాకు సంబంధం లేదు. వన్స్ ఈ ఎలిమెంట్ కి ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ ఉంది అంటే ఐ డోంట్ ఈవెన్ కేర్ అబౌట్ అదర్ స్టైల్స్, ఐ విల్ గివ్ ద ప్రియారిటీ ఫర్ దిస్ ఇన్లైన్ ఓన్లీ. సో ఇన్లైన్ కి మాత్రమే అది ప్రియారిటీ ఇస్తుంది అనమాట. అది మనకున్న అడ్వాంటేజెస్. బట్ కమింగ్ టు ద డిసడ్వాంటేజ్, వీ హ్యావ్ టు రైట్ మెనీ టైమ్స్ ద సేమ్ వన్. అదే స్టైల్ మీకు మళ్ళీ మళ్ళీ కావాలి అంటే మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ రాయాలి. లైక్ 100 ఎలిమెంట్స్ కావాలి అన్నట్లయితే యూ హ్యావ్ టు రైట్ 100 టైమ్స్. బట్ ఆ యొక్క డిసడ్వాంటేజ్ అనేది ఇంటర్నల్ లో ఓవర్కమ్ చేసి అది ఒక అడ్వాంటేజ్ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇందాక మనం రాసిన కోడే మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాము. లైక్ ఐ రిమూవ్ దిస్ మీన్స్ లైక్ ఐ అన్కామెంట్. అండ్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ నువ్వు ఏం చేసావు, డివ్ లోపల ఉన్న పారాగ్రాఫ్ కి కలర్ వైట్ కావాలి అని చెప్పేసి అన్నావు నువ్వు, అవునా. అండ్ ఇది నువ్వు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, చెప్పిన అదే మీనింగ్ వస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తా అన్నట్లయితే ఓన్లీ ఒక ఎలిమెంట్ కి మాత్రమే ఇస్తా. స్టైల్ అనే ఒక అట్రిబ్యూట్ తీసుకొని ఐ విల్ సే కలర్ వైట్. వైట్ అన్న ట్రిపుల్ ఎఫ్ అన్న సేమ్ ఉంటుందండి, అది మీకు తర్వాత చెప్తాను. దాని గురించి మనం సపరేట్ గా మాట్లాడుకుంటాము, డోంట్ వరీ. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ జీరోస్, ఈవెన్ ఆల్ జీరోస్ అన్న మనకి బ్లాక్ కలరే వస్తుంది అనమాట. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఓన్లీ ఇప్పుడు నేను ఒక్కదానికి మాత్రమే రాశాను. మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే దీనికి అంటే ఈ యొక్క ఎలిమెంట్ కి మాత్రము ఏం ప్రియారిటీ ఇస్తుంది అంటే ఈ స్టైల్స్ మాత్రమే ప్రియారిటీ ఇస్తుంది. బట్ రిమైనింగ్ వాటి అన్నిటికి ఏం చేస్తుంది, ఇదిగో ఇక్కడ ఉంది కదా దీనికి ప్రియారిటీ ఇస్తుంది అనమాట. కలర్ అనేది రెడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వైట్ ఇచ్చావు, నువ్వు ఇక్కడే వైట్ ఇచ్చావు. సో అలాంటప్పుడు మీకు వేరియేషన్ ఎలా అర్థమవుతుంది. సో ఐ విల్ డూ వన్ థింగ్, ఐ విల్ టేక్ 1 2 3. సో లెట్స్ సీ వాట్ విల్ బి ద 1 2 3. అండ్ లేదు మీకు అర్థం కావట్లేదు అంటే ఒక పని చేయండి, రెడ్ అని పెట్టండి అంతే, సింపుల్. Then you can easily understand the difference. Okay, just come here and you can check. ఇక్కడ మాత్రం మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే రెడ్ కలర్ వచ్చింది, బట్ రిమైనింగ్ వాటికి ఎందుకు రాలేదు అంటే
ఇక్కడ నువ్వు inline CSS రాసావు, so that's why it is taking priority for this. Even if you change the background color, yes, it will. Now I'm going to provide the white. You can see getting white background. If you provide, for example, for this paragraph, I'm going to use style of, let's say, color, for example, blue violet I want to take. సో దిస్ ఈస్ ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్. ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ కి ప్రియారిటీ ఇస్తుంది అనమాట వెబ్ పేజ్ అనేది. అండ్ దీని తర్వాత దీనికి ఇంకేమైనా స్టైల్స్ ఉన్నాయనేది ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటది. ఓకే, ఇక్కడ స్టైల్ ఉంది, కలర్ అని చెప్పేసి. బట్ అదే ప్రాపర్టీ ఇక్కడ ఉందా? ఉంది. ఎవరికి ఇవ్వాలి ప్రియారిటీ? ఇన్లైన్ కే ఇవ్వు. అంటే ఇప్పుడు ఇది పట్టించుకోవద్దా? అవును, పట్టించుకోవద్దు. సింపుల్. ఓకే, ఒకవేళ ఇక్కడ నువ్వు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఏమైనా ఇచ్చావు అంటే దీనికే ప్రియారిటీ ఇస్తానంటది. లేదు, ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉందా? లేదు, బట్ దాని పేరెంట్ ఉంది. దాని పేరెంట్ అంటే అసలు ఏంటని నేను నీకు తర్వాత చెప్తా. జస్ట్ అంటే డిఫరెన్స్ అనేది అర్థం చేసుకోండి. లైక్ ఇన్లైన్ కి ఇంటర్నల్ కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది మీరు అర్థం చేసుకోండి. సో నౌ యూ కెన్ సీ హియర్ you'll get blue violet text. See, సో అలా అన్నమాట. అర్థమైందండి ఇన్లైన్ కి అసలు అంటే ఇన్లైన్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది. సో ఇన్లైన్ యొక్క రూల్ ఇది అనమాట. ఇన్లైన్ కి ప్రియారిటీ ఎక్కువ ఇస్తుంది అనమాట వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్. సో ఇక్కడ మీరు ఇన్లైన్ ఇంటర్నల్ పక్కన పెట్టేసినట్లయితే ద పర్పస్ ఈస్ సేమ్, టు అప్లై ద స్టైల్స్, బట్ ద రూల్ ఈస్ డిఫరెంట్ అండ్ ద ప్లేస్ ఈస్ డిఫరెంట్. సో ఇక్కడ ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్ లో అంటే ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్ విచ్ మీన్స్ we are going to write, okay, we are going to write inside the HTML file. So as we know the elements, you can use style element. ఓకే, స్టైల్ ఎలిమెంట్ అనేది మీరు యూజ్ చేయొచ్చు. ఈ స్టైల్ అనే ఎలిమెంట్ లోపల నువ్వు ర్యాప్ చేయాలన్నమాట. సో దీనికి సింటాక్స్ ఎలా అంటే, సో ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు ఒక ఎలిమెంట్ మనం ఎలా యూజ్ చేస్తాము అని చెప్పేసి. సో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ స్టైల్ ఎలిమెంట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు క్లోజ్ ద స్టైల్ by show, and you can grab whatever the styles you want inside this particular element. Simple. అండ్ ఇక్కడ మీరు ఏ ఎలిమెంట్ కావాలనేది మీరు చూస్ చేసుకోవాలి. యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ దట్ ఎలిమెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ అప్లై స్టైల్స్ ఫర్ ద div. You have to select the div. Or if you want to apply for the paragraph, yes, P. Or some other, yes, you have to select the respective element whatever you want to apply. So here, by selecting that element, you can use the block which means these curly brackets, and you can write whatever the styles you want to apply for this element. The properties are same. That can be the inline, internal, external, but the way you are going to write is little different. So here you can write the styles, I mean like property, whatever you want. So here I'm going to copy the same. And if you observe, we have to mention inverted quotation when you are going to write the styles inline. But when it comes to the internal, you don't want to write any inverted quotations. Just write the property and give the value. That's it. Okay, that's it. సో ఇప్పుడు ఇందాక నువ్వు 10 పారాగ్రాఫ్స్ ఉంటే 10 పారాగ్రాఫ్స్ కి 10 టైమ్స్ రాసావు. బట్ ఇప్పుడు 10 కాదు, 100 పారాగ్రాఫ్స్ ఉన్నా కానీ నువ్వు ఒక్కసారి రాస్తే చాలు. సో ఇలాంటప్పుడు మనకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఓకే, బాగానే ఉంది, లైక్ 100 పారాగ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి, బట్ నాకు ఓన్లీ ఒక 10 పారాగ్రాఫ్స్ కి డిఫరెంట్ కావాలి, బట్ రిమైనింగ్ 90 పారాగ్రాఫ్స్ కి ఇదే రావాలి అని చెప్పేసి. ఎస్, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. మీకు కావాల్సినట్టు 90 పారాగ్రాఫ్స్ కి ఇదే వచ్చి రిమైనింగ్ 10 పారాగ్రాఫ్స్ కి వేరేది కావాలి అని మీ రిక్వైర్మెంట్ అయితే డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. బట్ అది ఎలా అనేది విల్ డిస్కస్ లేటర్. ఐ మీన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్స్ వీ కెన్ డిస్కస్. బట్ నౌ యూ కెన్ సీ ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్ అనేది మనం ఇలా రాస్తాము. అండ్ యూ కెన్ రైట్ thousands of lines here.
as per your requirement. Okay, so now I'm going to copy this. I think so you already know it. As you can see, ఇక్కడ నేను h1 ఎలిమెంట్ కి నేను ఈ స్టైల్ కావాలి అనుకున్నాను. సో అప్పుడు నేను ఏం చేస్తా, h1 అనే ఎలిమెంట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటా. సరే ఇప్పుడు టేబుల్ అయినా అంతేనా? ఎగ్జాక్ట్లీ టేబుల్ కూడా అంతే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ టేబుల్ అనేది ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది అన్నప్పుడు టేబుల్లో నువ్వు ఒకవేళ టేబుల్లోని టెక్స్ట్ అంతా కూడా ఒక కలర్ ను మెయింటైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు. లెట్స్ సే కలర్ అండ్ I'll go with, for example, aqua, and I'll go with the background color for this black, same like this. Okay, now you can go and check the table. And here the text should be aqua and the background should be black. See, we got it. And if we have 10 tables, the 10 tables will get the same styles. And for example, I want to get the text at center. See, we are getting text at a corner, right? So I want text at center. So for that we have a property called text element. So text align center. వీటన్నిటి గురించి నేను మళ్ళీ చెప్తాను, డోంట్ వరీ. So now you can see you'll get the text at center. అర్థమైందా అండి? So how the internal CSS works. And ఈ యొక్క టెక్స్ట్ అలైన్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్రాపర్టీ ఒకవేళ ఇన్లైన్ లో ఉందనుకో, it will give the priority for the inline only. Style text align. For example, I want right, not left. By default we'll get at left, but I actually changed it to center previously. Now I want to get the content at right, means I need here beside that particular line. See, we got it. And here we have internal CSS also, text align center, but the web page will take the priority to this style. And ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ లేని స్టైల్స్ ఒకవేళ నువ్వు ఇక్కడ ఇస్తే దీనికే ఇస్తుంది priority. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కలర్ కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కానీ అక్కడ లేదు కాబట్టి దానికే ఇచ్చింది priority. అండ్ ఇప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్. సో ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్ కూడా సేమ్ అండి. ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్ ఇస్ ఆల్సో సేమ్ లైక్ ఇంటర్నల్. ఇంటర్నల్ నువ్వు ఎలా అయితే రాసావో సేమ్ అలానే రాస్తావు, బట్ ఈవెన్ యూ డోంట్ వాంట్ టు రైట్ ది స్టైల్ ఎలిమెంట్, జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ this particular structure, the syntax. So here I'm going to use another folder. So we are going to create the CSS folder, and inside the CSS folder I'm going to write a file with styles.css, for example. So now we can paste it here. Okay, and now I'm going to remove this style element from this file. And if you observe, everything was same. నువ్వు అక్కడ ఏదైతే జస్ట్ నేను కాపీ పేస్ట్ చేసాను అంతే. అండ్ ఒక్కసారి ఇక్కడ వచ్చి అవుట్పుట్ చూడండి, జస్ట్ చెక్ ద అవుట్పుట్, you'll get little difference. ఈవెన్ ఫాంట్ స్టైల్ మళ్ళీ మారిపోయింది.
అక్కడ కలర్ నువ్వు ఇన్లైన్ ఇచ్చావు కాబట్టి అది వచ్చింది. అండ్ ఈవెన్ ఇక్కడ బాక్స్ అంటే లైక్ టేబుల్స్ కూడా మారిపోయింది, స్టైల్స్ అనేవి ఏమీ లేవు. సో నౌ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ, I have a style.css and now I want to use that CSS file here. For that, what you need to do, just you have to link that particular file. For that, there is an element called link, and here you can see there is a relation rel, which means relation అనేది స్టైల్ షీట్ అనేసి అన్నమాట. అండ్ ఫైల్ అక్కడ ఉంది style.css, అక్కడ ఫైల్ లేదంట. ఎందుకు అంటే నువ్వు డైరెక్ట్గా ఇచ్చావు, నువ్వు డైరెక్ట్గా ఇవ్వకూడదు. డాట్ స్లాష్ అని చెప్పేసి అండ్ ఇంకొక డాట్ పెట్టి స్లాష్ అని పెట్టేసి సిఎస్ఎస్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ నువ్వు రాయాలి. నౌ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్. Able to open style. Okay, sorry, we have given styles, not style. So now you can check. Still it is taking style only, but now you can see styles.css. Now just come back to our output, just refresh the page, and you can see we got it. Same styles, like however you have designed in internal, same. సో ఇక్కడ ఇంటర్నల్ కి ఎక్స్టర్నల్ కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి అన్నట్లయితే, వైల్ రైటింగ్ ఇన్ ద కోడ్ దెర్ ఈస్ నో డిఫరెన్స్, 0% డిఫరెన్స్. But when it comes to the use, like external will give you the more advantages. Like once if you write this particular external CSS, you can use this wherever you want. Okay, all over the hundreds files. Okay, సో ఇలా అన్నమాట. మనం ఎన్ని ఫైల్స్ అనేది మ్యాటర్ కాదు, బట్ జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఎ సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఎ సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ లింక్. ఈ లింక్ అనేది నువ్వు రాస్తే చాలు. వెరీ దట్ యా. సో జస్ట్ ఈ లైన్ రాస్తే చాలు. యూ డోంట్ వాంట్ టు రైట్ దీస్ 30 or 100 or 300 or 500 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. నువ్వు అదే స్టైల్స్ ఒకరికి మళ్ళీ మళ్ళీ కావాలి అన్నప్పుడు నువ్వు మళ్ళీ మళ్ళీ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక 10 ఫైల్స్ ఉంటే లైక్ ఇక్కడ ఇది నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను కాబట్టి 30 లైన్స్ ఉంది. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద లైక్ a small project after completion of the like a CSS, the CSS file will be easily like a 300 lines of code. సో ఇప్పుడు 300 లైన్స్ అనేది నువ్వు మళ్ళీ మళ్ళీ రాయాలి అంటే అది నీకు కూడా కష్టమే. సరే నువ్వు కొంచెం స్మార్ట్గా ఆలోచన చేసి సరే నేను కాపీ పేస్ట్ చేస్తున్నా అంటే, బట్ సిస్టమ్కి నువ్వు కాపీ పేస్ట్ చేసావు అనే దానికి అనవసరము. నువ్వు మళ్ళీ అక్కడ ఉంది అంటే నువ్వు మళ్ళీ రాసినట్టే అవుతుంది. సో అన్నిసార్లు మీరు అక్కడ మెన్షన్ చేయకుండా ఒక్కసారి మాత్రం మీరు ఫైల్లో మెన్షన్ చేసి జస్ట్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ వేర్ ఎవర్ యూ వాంట్ విత్ సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్. సో అలాంటప్పుడు ఏమవుద్ది అంటే రెడెండెన్సీ అనేది ఉండదు. రెడెండెన్సీ విచ్ మీన్స్ డూప్లికేట్స్ అనమాట. సో ఇది మనకున్న లైక్ బెనిఫిట్ అనమాట ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్ లో. ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్ అనేది పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు. మీరు ఇంటర్నల్ లో ఏదైతే రాస్తూ ఉంటారో సేమ్ అదే కోడ్ అనేది మీరు కాపీ చేసి మీరు ఎక్స్టర్నల్ లో పెట్టేస్తారు. ఈవెన్ అక్కడ మీరు స్టైల్ అనే ఎలిమెంట్ లోపల రాయాలి అన్న రూల్ ఏమి ఉండదు. సో జస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారు అన్నట్లయితే ఆ యొక్క ఎలిమెంట్ లైక్ ఫైల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మీరు లింక్ చేస్తారు. లింక్ అనే ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకొని ఆర్ఈఎల్ విచ్ మీన్స్ రిలేషన్. సో ఆ రిలేషన్ అనే దాంట్లో మీరు అది ఏంటి అనేది చెప్తారు. అండ్ దాని తర్వాత హెచ్ఆర్ఈఎఫ్ హైపర్టెక్స్ట్ డిఫరెన్స్. సో అలా అనమాట. అలా మీరు ఎన్ని ఫైల్స్ మీకు ఆ స్టైల్స్ కావాలంటే అన్ని ఫైల్స్ మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను forms.html ఉంది. ఇక్కడ forms.html లో h1 అని ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది అండ్ div అని ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది అండ్ టేబుల్ కూడా ఉంది, రైట్? సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అన్నట్లయితే ఐ విల్ యూస్ లింక్ హియర్. So now I'm going to open this with live server. Now you can see forms HTML అనేది మనకి నా టెక్స్ట్ వచ్చింది.
అండ్ ఇదంతా టేబుల్ లోపల రాసాం మనము. సో అందుకని మనకి టేబుల్ కి కలర్ వచ్చేసి ఐ మీన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఏమో బ్లాక్ వచ్చింది, టెక్స్ట్ కలర్ ఏమో ఇది వచ్చింది. అండ్ మరి ఇది ఎందుకు ఇలా అంటే డివ్ అనేది దానికి మనం ఇచ్చాము. సో డివ్ లోపల ఇదంతా ఉంది కాబట్టి డివ్ కి మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ బ్లాక్ ఇచ్చాము అండ్ ప్యాడింగ్ 30 పిక్సెల్ ఇచ్చాము. సో అందుకే మనకు అదంతా అలా వస్తుంది అనమాట. ఎనీ డౌట్స్? ఐ హోప్ సిఎస్ఎస్ అంటే ఏంటి, సిఎస్ఎస్ అసలు ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము, అండ్ ఎన్ని వేస్ లో మనం యూజ్ చేయొచ్చు, అండ్ ప్రతిదానికి లైక్ ఇన్లైన్ కి ఇంటర్నల్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి, అండ్ ఇంటర్నల్ కి ఎక్స్టర్నల్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి, అండ్ ఇన్లైన్ ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ దేనికి ప్రియారిటీ ఇస్తుంది, అండ్ దాని యొక్క సింటాక్స్ మనం ఎలా రాయొచ్చు, ఇది మీకు అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఈ సిఎస్ఎస్ తో ఐ మీన్ లైక్ ఇప్పుడు సిఎస్ఎస్ అంటే ఏంటనేది చూసాం కదా. సో లైక్ ఇల్ స్టార్ట్ ఐ మీన్ డిస్కసింగ్ లైక్ అబౌట్ బాక్స్ మోడల్ అనేది ఉంటుంది. సో బాక్స్ మోడల్ అనేది మనం అసలు ఏంటి అండ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, ఎలా ఉంటుంది, అండ్ విల్ డిస్కస్ ద కాన్సెప్ట్స్. Okay, I hope you understand about this concept, what exactly mean by CSS. Okay.